प्यारे विद्यार्थियों ਅਤੇ सत्कारयोग अध्यापक साहबान प्लस 2 जमात के इतिहास विषय के इस लैक्चर दे विच मैं डॉक्टर भुपेंद्र सिंह तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा हाँ। विद्यार्थियों अज असीं गुरु गोबिंद सिंह जी दे फर्स्ट पार्ट लैक्चर दे विच असीं गलबात करांगे उन्हां दे मुढ़ले जीवन दे बारे अते उन्हां दियां लड़ाइयां दे बारे। उन्हां दे जीवन काल नूं दो भागां दे विच वंडिया गया है और असीं विस्तार दे नाल इस सारी उन्हां दे जीवन शैली दे बारे पूरी गलबात करांगे और मैनूं उम्मीद है कि तुसीं बहुत ही ध्यान नाल सुनोगे और ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ इस टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आए हुए प्रश्नों का जवाब बहुत ही सही तरीके नाल दिओगे। तो विद्यार्थियों असीं शुरू करते हैं। सब तो पहला उन्हां दे मुढ़ले जीवन के बारे। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन विद्यार्थियों तुहानूं सारिआं नूं ही पता होना है कि गुरु गोबिंद सिंह जी सिखां दे 10वें गुरु सन अते उन्हां ने सानूं गुलामी दे जीवन तो हट के आज़ादी दे विच जिउण दा ढंग सिखाया सी। सब तो पहला असीं उन्हां दे जन्म अते माता पिता बारे गल करते हाँ। उन्हां दा जन्म 1666 ईस्वी दे विच गुरु तेग बहादुर जी दे घर होया सी और जो कि सिखां दे 9वें गुरु साहब सन। उन्हां दी माता जी जो कि उस वेले उन्हां दी माता जी गुजरी जिहड़े वो स्टार्टिंग दे उत्ते पटना साहिब विच कुछ वरे रहे। उस वेले गुरु तेग बहादुर जी जदों गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म होया सी तां उस वेले वो आसाम दे विच सन। वापस आके वो कुछ देर पटना साहिब विखे रहे और फिर उन्हां नूं उन्हां दे मामा कृपाल चंद जी कोल छड्ड के वो पंजाब आ चुके सन। बाद दे विच बचपन की असीं गल करते हाँ तां उन्हां दा जिहड़ा मुढ़ला बचपन कुछ वरे लगभग 6 वरे उन्होंने पटना साहिब विच ही गुजारे सन और बाद दे विच पूरे परिवार समेत वो पंजाब विच आके वस गए सन जिथे उन्हां दी सिक्ख्या का प्रबंध किया गया। जिवें कि थर्ड तुसीं देख रहे हो सिक्ख्या दे लई उन्हां उस वेले उन्हां नूं राजपूत बजर सिंह एक नियुक्त किए गए सीगे व्यक्ति जिन्हां तो पासों बाल गोबिंद ने उस वेले शस्त्र विद्या घोड़सवारी अते कुश्ती आदि सिक्ख्या लई सी। इस तरह उन्होंने बाद दे विच पीर मुहम्मद पासों फारसी की सिक्ख्या लई सी अते गुरबख्श सिंह तो आपने पंजाबी या गुरमुखी की सिक्ख्या प्राप्त की सी और पंडित हरजस तो उन्होंने हिंदी अते संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया सी। उस तो बाद नैक्सट है पिता की शहीदी। जिवें कि ये भी तुसीं सारे जानते ही हो कि 9वें गुरु तेग बहादुर जी नूं शहीद कर दिता गया सी और उन्होंने हिंद की चादर के नाम नाल भी जानिया जाता है। पिता की शहीदी के लिए प्रेरित बाल गोबिंद जी ने किया सी उस वेले उन्हां क्योंकि जदों औरंगजेब बहुत ही जबरदस्ती उस वेले इस्लाम कबूल करा रहे सी सारे लोगों नूं तां उस वेले कश्मीरी पंडित वो उस वेले कट्ठे होके गए सीगे गुरु तेग बहादुर जी को और बाल गोबिंद उस वेले नाल सन उन्हां दे और उन्होंने ही प्रेरित किया सी गुरु तेग बहादुर जी नूं। पिता की शहीदी हुई उन्होंने 1675 ईस्वी गुरु तेग बहादुर जी नूं शहीद किया गया सी। उस बाद नैक्सट है गुरगद्दी ते विराजमान होना। गुरु गोबिंद सिंह जी उस वेले बाल उम्र दे विच ही सन जदों गुरुगद्दी ते बैठे सी। भावें उन्हां दी उम्र बहुत ही छोटी सी लेकिन उन्होंने बहुत ही सूझबूझ दे नाल बहुत जल्दी उन्होंने हर मुश्किलों के उत्ते काबू पा लिया सी। उस तो बाद नैक्सट असी गल करते हैं विआह की। तो बहुत सारे इतिहासकार खास तौर पर डॉक्टर AC अरोड़ा लिखते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी के 3 विआह होए सन लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इस चीज़ को ठीक नहीं मनते। वो मानते हैं कि ये जो तीनों इस्त्रियां सन वो मतलब उन्होंने नाम अलग अलग सन लेकिन वो इक्को ही इस्त्री सी और उन्होंने 4 साहबजादे हुए उन्होंने 4 बेटे हुए। उस तो बाद असी गल करांगे नैक्सट साडे कोल है कि जिवें कि स्टार्टिंग दे विच आपां गल कीती सी कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे जीवन दे 2 युग। असीं ये गल कीती सी कि उन्हां दे पूरे जीवन काल नूं 2 भागां दे विच वंडिया गया है। डॉक्टर इंदू भूषण बैनर्जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन नूं 2 भागां दे विच वंडिया है। फर्स्ट है तुहाडे कोल इत्थे तुसीं देख रहे हो कि पूर्व खालसा युग जो कि 1675 तो 1699 ईस्वी तक का समय विद्यार्थियों
ਇਹ ਦੋ ਭਾਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਯੁੱਗ, ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਹਿਲਾ, ਭਾਵ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 1699 ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਯੁੱਗ, ਭਾਵ 1699 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਯੁੱਗ 1699 ਤੋਂ 1707 ਈਸਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1708 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਯੁੱਗ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਕਾਲ ਹਨ, ਦੋ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੈਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ 11 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ, 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਟਲਸ ਹਨ, ਪੰਗਾਣੀ, ਨੰਦੌਣ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ 1701 ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰੀ 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮੋਹ, ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਖਿਦਰਾਣਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਰਿਵਰਸ ਹਨ, ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਔਰ ਇਹ ਬਿਆਸ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਟਲਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਨੰਦੌਣ, ਬਸੌਲੀ, ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਮੋਹ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੰਗਾਣੀ, ਨਾਹਨ, ਪਾਉਂਟਾ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਿਦਰਾਣਾ ਔਰ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਵਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ। ਔਰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਯੁੱਗ ਦੀ, 1675 ਤੋਂ 1699 ਈਸਵੀ। ਫਸਟ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਬੇਟੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਹਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਉਂਟਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਕਿ ਨਾਹਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਕ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਉਂਟਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਉਂਟਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਉਂਟਾ ਵਿਖੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਠੋਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ, ਧਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਨਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਔਰ ਸੈਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 1688 ਈਸਵੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੈਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜੋ ਕਿ ਗੜਵਾਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਹਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਹਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੈਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸੈਨਿਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਡੌਰਾ ਦੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਦੌਣ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਜੋ ਕਿ 1690 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਮੁਗਲ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 500 ਸਿੱਖ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦੌਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਘਮਸਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1699 ਈਸਵੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1699 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ 1699 ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ 1699 ਤੋਂ
1707 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 1701 ਈਸਵੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਥਾਪਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਔਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ 1704 ਈਸਵੀ। ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੈਨਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਗੰਗੂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਦਰਾਣਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਵਾਬ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਦਰਾਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 1705 ਈਸਵੀ। ਖਿਦਰਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਲੜਾਈ 29 ਦਸੰਬਰ 1705 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹ 40 ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 40 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਆਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਦਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿਦਰਾਣਾ ਦੀ ਢਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ। ਖਿਦਰਾਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 1706 ਤੋਂ 1707 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਾਸਟ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ 1708 ਈਸਵੀ। 1707 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1707 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਆਸਤ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਛੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ 1708 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ
ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ 1688 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਗਠਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਨਿੰਘਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਧ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਵ ਉਪਜਿਆ ਪੁਰਸ਼। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵ ਉਪਜਿਆ ਪੁਰਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਠਾਠ ਬਾਠ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਤਵਾਰੀਖ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਰਤਾ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ
शुरू कर दिता सीगा। उस तो बाद नैक्सट है गुरु साहब नूं मिलदे तोहफिਆਂ नाल पहाड़ी राजिਆਂ दी ईर्खा। उस वेले गुरु साहब नूं संगतां उन्हां दे सिख और उन्हां दे शरधालुआं दे वल्लों बहुत ही कीमती तोहफे मिलते सन। बहुत ही कीमती तोहफे गुरु गोबिंद सिंह जी नूं उस वेले भेंट कीते जांदे सन, जिन्हां दे नाल पहाड़ी राजिਆਂ दे विच बहुत ही ईर्खा पैदा होनी शुरू हो गई सी। उस वेले एक शानदार शामियाना भेंट किया गया सी गुरु जी नूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार सी। और वो उस वेले सम्राट जिहड़े यूज़ करते सन शामियाना नूं, उन्हां दे लई भी उन्हां तो भी ज़्यादा वो शामियाना बहुत ही खूबसूरत सी। इस तो इलावा एक हाथी सी जो कि आसाम के राजा ने गुरु गोबिंद सिंह जी नूं भेंट कीता सी। उस नूं भी बहुत चंगे तरीके की सिखलाई दिती हुई सी और पहाड़ी राजा ने उस शामियाने दी और उस हाथी दी गुरु जी तो मंग भी की सी, और जो कि गुरु जी ने उस मंग नूं ठकरा दिता सी। नैक्सट है साडे कोल औरंगजेब दा समर्थन। उस वेले औरंगजेब ने इस चीज़ का समर्थन किया सी क्योंकि भाई वीर सिंह के विचार के अनुसार पहाड़ी राजिਆਂ नूं औरंगजेब वल्लों उन्हां नूं इस तरह नाल चुक दित्ती जांदी सी, भाव उन्हां नूं उस तरीके नाल ये प्रैशराइज किया जाता सी कि वो गुरु गोबिंद सिंह जी के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करन। पर इतिहासिक तौर पर इसका कोई पुख्ता सबूत सानू प्राप्त नहीं हुंदा। नैक्सट है गुरु गोबिंद सिंह जी के अनुसार इस लड़ाई का कारण। गुरु गोबिंद सिंह ने इस लड़ाई के कारण बारे बचित्र नाटक दे विच लिखिया है कि तह के सिंह घने चुन मारे, भाव कि पाउंटा साहब विच रहिंदियां उन्हां ने आले दुआले दे जंगलां विच चुन चुन के शेर मार दिते हन। रोज रीज बहु भांत बिदारे, भाव कि उन्हां ने कई ढंगां नाल रिछां ते रोजां दा भी शिकार किया। फतेह शाह कोपा तब राजा, इस करके राजा फतेह शाह उन्हां नाल गुस्से हो गया। अते अगे है कि लो परा हम सो बिन काजा, भाव कि बिना कारण दे ही उसने गुरु जी नाल या उन्हां नाल लड़ाई छेड़ दी सी। और गुरु जी ने विचले गंभीर लड़ाई के कारण नूं नहीं दस्सिया सी। नैक्सट है तुरंत कारण, इमीडिएट कॉज की सी भंगाणी दी लड़ाई दा स्टूडेंट कि बिलासपुर दा राजा भीमचंद अपने पुत्र दी बरात पाउंटा साहब राही फतेह चंद के इलाके विच लै जाना चाहुंदा सी, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी नूं उस वेले बिलासपुर के राजा भीमचंद की नीयत उत्ते शक सी। इस करके गुरु जी ने उन्होंने वो रास्ता देने तो इनकार कर दिता सी। दूजे पासे फतेह चंद होरना राजा दे वांग उसने गुरु गोबिंद सिंह जी नूं भी न्योता दिता सी अपनी पुत्री दे विआह दे विच शामिल होने लई। भावें गुरु जी आप तां नहीं गए, पर उन्होंने उस वेले अपने निकटवर्ती सिख दीवान चंद नूं विआह उत्ते भेजना प्रवान कर लिया सी। और गुरु जी ने फतेह चंद की पुत्री दे विआह दे उत्ते ₹1.25 लाख का कीमती हार अते होर तोहफे उस वेले दीवान चंद साहब दे उस वेले उन्होंने भेजे सी। लेकिन राजा भीम ने उस वेले कहा कि उन्हां दे तोहफे प्रवान ना करन, क्योंकि उस वेले वो अपने मुंडे दा विआह उस वेले उस राजे की कुड़ी दे नाल कर रहा सी। बाद दे विच उन्होंने उन्हां तोहफिਆਂ नूं स्वीकार नहीं किया सी उस राजा ने, लेकिन और उसने ये धमकी दी सी उस वेले बिलासपुर के राजा ने कि अगर उन्होंने उस तोहफिਆਂ नूं प्रवान कर लिया तो वो अपने बेटे नूं वापस ले जाएंगे। इस करके बाद दे विच उन्हां राजा ने इकट्ठे हो के गुरु जी दे उत्ते हमला भी किया सीगा। ये लड़ाई का एक मेन कारण बनिया सी। नैक्सट असी गल करते हाँ घटनावां दी, जिसनूं ईवेंट्स कहा जाता है, भाव लड़ाई किस तरह हुई कि पहाड़ी राजिਆਂ की सैना का मुकाबला करने लई गुरु जी ने अपनी सैना नूं लैके पाउंटा साहब तो अगे वधे सन और दोवां पासिਆਂ दे फौजां दा पेड़ पाउंटा तो 6 मील दूर भंगाणी के स्थान के उत्ते होया सी। लड़ाई हले शुरू होई नूं बहुत देर नहीं हुई सी और गुरु साहब के तनखाहदार 500 पठाणा दे विचों 400 गुरु जी का साथ छड्ड के वो पहाड़ी राजिਆਂ दे नाल मिल गए सन। केवल 100 पठान काले खां की अगवाई दे विच गुरु जी दे वल्लों वो लड़ रहे सन। इस तो बिना उदासी साधु लोग जो गुरु जी दे चलाए लंगर तो प्रसाद खा के उस वेले उत्थे सन, वो लड़ाई का नाम सुनते ही उत्थों दौड़ के चले गए सन। इस तरह लड़ाई के पहले कुछ समय तक तो गुरु जी का भारी नुकसान होया सी, लेकिन बाद दे विच
ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਡੌਰਾ ਦੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਤੇ 700 ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ। ਫਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ